bounds. آئیے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں محمد علی مکے باز یعنی محمد علی باکسر۔ امریکہ کے ایک سابق مکے باز تھے جو 20ویں صدی کے عظیم ترین کھلاڑی قرار پائے۔ انہوں نے 3 مرتبہ مکے بازی کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتا اور اولمپک میں سونے کے تمغے کے علاوہ شمالی امریکہ باکسنگ فیڈریشن کی چیمپئن شپ بھی جیتی، اور 3 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والے پہلے مکے باز تھے۔ محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لوئس ویل میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کیسس مارسلس کلے سینئر کے نام پر کیسلس مارسلس کلے جونیئر کہلائے۔ کیسلس کلے نے 12 سال کی عمر میں ہی ایک مقامی جمنازیم میں باکسنگ کرنی شروع کر۔ 6 فٹ 3 انچ قد کے حامل محمد علی مکے باز کے عام انداز، ہاتھ چہرے پر رکھ کر اس کا دفاع کرنا کے برخلاف ایک منفرد انداز کے حامل تھے۔ انہوں نے 29 اکتوبر 1960 کو آبائی قصبے لوئس ویل میں پہلا مقابلہ جیتا۔ 1960 سے 1963 تک نوجوان کیسس نے 19 مقابلے جیتے اور ایک میں بھی شکست نہ کھائی۔ اس مقابلوں میں 15 میں سے اس نے مد مقابل کو ناک آؤٹ کیا۔ 1963 میں نوجوان محمد علی نے 19 مقابلے جیتے اور ایک میں بھی شکست نہ کھائی۔ ان مقابلوں میں 15 میں اس نے مد مقابل کو ناک آؤٹ۔ ان کی شہرت کا آغاز کس طرح ہوا؟ باکسنگ میں ان کا کیریئر ایک شوقیہ کھلاڑی کی حیثیت سے کامیاب رہا، لیکن ان کو عظمت اس وقت ملی جب 1960 میں روم اولمپکس میں انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا۔ لیکن تمغہ جیتنے کے بعد جب محمد علی اپنے شہر واپس آئے تو وہ نسلی امتیاز کا شکار ہو گئے۔ ایک ریسٹوران میں انہیں اس لیے نوکری نہ مل سکی کیونکہ وہ سیاہ فام تھے، اور اس وقت اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سونے کا تمغہ دریائے اوہایو میں پھینک دیا۔ لیکن اس واقعات کے باوجود ان کی کامیابی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اکھاڑے میں کیسس کلے کا کردار غیر معمولی رہا۔ وہ اپنے مخالفین کو کھلا چیلنج دیتے تھے، باکسنگ کے مقابلے جیتتے رہے اور عوام نے ان کو عقیدت کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ فروری 1964 میں محمد علی نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپئن سونی لیسٹن کو کھلا چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے 6 راؤنڈ میں شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلسل 7 مقابلوں میں اس وقت کے مایہ ناز مکے بازوں کو زیر کیا۔ اس فتح کے بعد انہوں نے نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کر لی اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ محمد علی کا کہنا ہے کہ کیسس کلے ایک غلامانہ نام تھا۔ جنگ ویتنام کے دوران محمد علی نے امریکی فوج میں شامل ہونے کے عہد نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں اس کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا۔ 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں سپریم کورٹ نے عوامی احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں سزا سے مستثنی قرار دے دیا۔ بعد ازاں جب محمد علی پھر سے میدان میں اترے، ان میں وہ کشش نہیں تھی اور جو فریزیر نے انہیں شکست دے دی، لیکن 2 سال بعد انہوں نے بدلہ چکا دیا۔ جو فریزیر اور محمد علی کا یہ مقابلہ مکے بازی کی تاریخ کا عظیم ترین مقابلہ شمار ہوتا ہے اور فائٹ آف دا سینچری یعنی صدی کی بہترین لڑائی کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اکتوبر 1974 میں انہوں نے جارج فورمین کو شکست دے کر ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا وقار اور شہرت حاصل کر لی۔ اس وقت محمد علی کی عمر 32 سال تھی اور وہ اس اعزاز کو پھر سے جیتنے والے دوسرے شخص تھے۔ 1975 میں محمد علی نے نیشن آف اسلام چھوڑ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اسی سال منیلا فلپائن میں پھر سے محمد علی کا مقابلہ جو فریزیر سے ہوا، جن کا کہنا تھا کہ انہیں محمد علی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ 14 راؤنڈ کے بعد محمد علی نے فتح حاصل کی اور شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئے، لیکن فروری 1978 میں علی کو ایک زبردست دھچکا لگا جب وہ لیمن
स्पैंक्स नामी उस शख्स से हार गए जो उनसे 12 साल कम उम्र था। 8 माह बाद एक मुकाबले में एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ और करोड़ों लोगों ने इस मुकाबले को देखा। इस बार मोहम्मद अली ने स्पैंक्स को शिकस्त दी और तारीख में पहली बार किसी खिलाड़ी ने तीसरी बार आलमी एजाज़ जीता। इस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 1980 उनकी सेहत के बारे में खदशात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने उन्हें पार्किंसंस सिंड्रोम रशा का शिकार पाया। जब उन्होंने 1996 के अटलांटिक ओलंपिक की मशल उठाई तो दुनिया भर की तवज्जो उनकी सेहत पर थी। उस वक्त उन्हें एक सोने का तमगा भी दिया गया जो उस तमगे के बदले में था जो उन्होंने दरियाए ओहायो में फेंक दिया था। आज भी दुनिया मोहम्मद अली को एक अजीम शख्स की हैसियत से जानती है। बरतानिया में BBC से टेलीविज़न देखने वालों ने उन्हें इस सदी का सबसे अजीम खिलाड़ी करार दिया और यही एजाज़ उन्हें उनकी अमेरिकी रिसाले स्पोर्ट इलस्ट्रेट ने भी दिया। मोहम्मद अली गुज़श्ता कई सालों से नशे के मर्ज में मुब्तला रहे, ताहम उन्होंने फलाही कामों को नहीं छोड़ा और हाल ही में अपने आबाई कस्बे लुइसविल में एक 6 मंजिला मोहम्मद अली सेंटर कायम किया। एक मशहूर शख्सियत, एक बागी और एक कामिल मुसलमान, हकूक़ इंसानी के अलमबरदार और एक शायर। जिस नज़र से भी देखा जाए मोहम्मद अली ने हमेशा खेल, नस्ल परस्ती और कौमियत को शिकस्त दी और एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहम्मद अली को कुर्रा अर्ज़ पर बिलाशुबा सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता शख्स बनकर ज़ाहिर हुए। बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की ज़िंदगी 20 साल रही, जिसके दौरान उन्होंने 56 मुकाबले और 37 नॉकआउट स्कोर किया, लेकिन दुनिया हमेशा उन्हें अजीम शख्स के नाम से जानती है। मुसलमान और सियाह फाम आज भी मोहम्मद अली को अपना हीरो समझते हैं। मोहम्मद अली को सांस की तकलीफ़ के बायस 2 जून 2016 को हस्पताल में दाखिल करवाया गया। इब्तदाई तौर पर उनकी हालत को तसल्ली बख्श करार दिया गया, ताहम अगले दिन मोहम्मद अली की हालत बिगड़ गई। उसके बाद उनकी हालत बेहतर न हुई और 3 जून को 74 साल की उम्र में वो इस दुनिया जहान फ़ानी से कूच कर गए। मोहम्मद अली 1960 के दहे में मसीहत तरक करके नेशन ऑफ इस्लाम कबूल किया, ताहम 1975 में वो सुन्नी इस्लाम इख्तियार किए हुए थे। मोहम्मद अली ने ज़िंदगी में 4 मरतबा शादी की। उनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटियों में हिना, लैला, मरियम, रशीदा, जमीला, मिया, खालिया हैं, जबकि 2 साहबजादे असद और मोहम्मद जूनियर हैं। हॉलीवुड कैलिफोर्निया में एक इमारत कोडैक थिएटर एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स, जिसकी शोहरत वॉक ऑफ फेम द हॉलीवुड के तौर पर है। यहाँ पर 2500 मशाहिर के नाम सितारों की शक्ल के एजाज़ के साथ ज़मीन पर दर्ज हैं। मुंतज़मीन मोहम्मद अली की ज़िंदगी में उनका नाम ज़िंदगी ज़मीन पर नक्श करना चाहते थे, ताहम मोहम्मद अली ने वाज़ेह अल्फाज में ये बयान दिया, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे नाम के ऊपर से लोग चलें जो मेरी इज़्ज़त नहीं करते। उसने मज़ीद कहा, मैं मेरे पैगंबर का नाम रखता हूँ और मेरे लिए ये नामुमकिन है कि किसी को इस पर कदम रख कर चलने की इजाज़त दूँ। इस बयान के पेश नज़र हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की इंतज़ामिया कमेटी ने 2002 में मोहम्मद अली का नाम दीवार पर नक्श किया। ये इस इमारत का वाहिद नाम है जो दीवार पर है, ना कि ज़मीन पर। इस बारे में एक गुलकार क्रिस्टन जॉनसन ने तबसरा किया, मोहम्मद अली वो वाहिद शख्स हैं जिनका हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का सितारा दीवार पर अवेजा है, ना कि उस तरह के कोई उस पर कदम रख सके। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नई और अच्छी मालूमाती वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया।